سامعین، یہ تیسری دلیل ہے غیر مقلد کی جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے دیتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے۔ آپ سنیں۔ بڑی آپ کے نزدیک حدیث بڑی ہے۔ ایک مرسل روایت بھی ہے، کیا نام ہے، ابو داؤد کی، جس میں جو ہے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سینے کے اوپر نیت باندھتے تھے۔ پڑھ کے کیوں نہیں سناتے آپ اپنی دلیل؟ گھبرا کیوں رہے ہیں، اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ سنائیے جو آپ کے پاس ہے۔ پڑھ کے بھی سنا دیں گے میرے بھائی، پڑھ کے بھی سنا دیں گے، کوئی دقت نہیں، آپ کو اس لیے پڑھوا دیں گے آپ کو۔ تو پڑھیے نا حضرت، پڑھیے، کہاں ہے وہ؟ ارے تو حضرت کہاں ہے وہ؟ لے کر آئیے نا، کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ آپ کی روایتیں کہاں ہیں؟ لے کر کیوں نہیں آتے آپ؟ ہاں لے کر آئیے، کہاں پر ہے؟ لے کر آئیے آپ بالکل لے کر آئیے، لے کر آتا ہوں، بالکل لے کر آئیے۔ سب کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، جب برابر کے آپ کریں گے تو بات صحیح ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ شاکر بھائی اب آپ یہ بات نوٹ کرو، بخاری میں سینے کا ذکر نہیں ہے، جو بات دوسری دلیل انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، یہ دو دلیل ان کی نہیں بنی۔ جی آپ نے سنا، پہلے تو بخاری کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے حقیقت بتائی تو کہنے لگے اوروں میں تو ہے۔ اور سنیں۔ صحیح تو ارے صحیح تو جب ہوگی جب سینے کا ذکر ہوگا، اس میں نماز کا ذکر ہوگا۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ نہیں، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ پڑھنے تو وہ بھی جانتے ہیں۔ جی جی پڑھیے پڑھیے۔ صحیح حدیث سے اگر یہ مل جائے پڑھنے تو وہ بھی جانتے ہیں۔ جی جی پڑھیے پڑھیے۔ اب کون سی تیسری دلیل کون سی ہے وہ بھی پڑھیے۔ بالکل پڑھائیں گے۔ ایک منٹ اگر صبر رکھو گے تو انشاءاللہ سب کچھ جی جی مل جائے گا۔ صبر ہے پڑھیے، آپ پڑھیے، بالکل پڑھیے۔ جی میں آپ کو نکالتا ہوں۔ اصل میں دین محمد بھائی ہر آدمی بزی ہے، پوری تیاری کے ساتھ کوئی نہیں آتا۔ ارے بھائی میں تو جی آپ نے سنا، فرقہ اہل حدیث کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے، بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی بیزی ہے، ٹائم نہیں ہوتا، پوری تیاری کوئی کر کے نہیں آتا، جبکہ انہوں نے ایک دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہم بات کرائیں گے، اور ٹائم بھی دیا ہمیں کہ فلاں ٹائم پہ بات کریں گے، سب تیاری تھی، مگر یہ حال ہے۔ کام چھوڑ کے اس لیے تو میں کہتا شام کا وقت رکھیے، فرصت کا وقت رکھیے، میں دکان بند کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھو، تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آئے حضرت۔ ان کا بھی تو کام کا ٹائم تھا، مگر میں نے ان سے زبردستی کہا کہ میں نے کہا نہیں 10-15 منٹ میں آپ دے دینا ان کو، چلو کوئی بات نہیں۔ جی میں آپ کہہ رہے ہو زیادہ ہی پہنچ کر تو انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا، اس لیے میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے۔ بہت بڑھیا کرا، بہت بڑھیا کرا۔ اب آپ باتیں سنتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ جی پڑھیے حضرت، پڑھیے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ بیان کرتے ہیں نماز کے دوران میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ کون فرماتے ہیں؟ ابو داؤد حدیث نمبر 759۔ ارے کون فرماتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ طاؤس کون ہے؟ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ تو ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ تابعی نے ڈائریکٹ نبی کو دیکھا ہے یا کسی صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا نماز سے؟ یہ آپ بول لیا، میں بولوں؟ اب خاموش رہنا۔ اس کا جواب دے دیجئے مجھے بس پہلے، پھر اس کے بعد بول لینا۔ خاموش رہیں گے، دین محمد بھی خاموش رہے، میں سن رہا ہوں۔ تابعی فرماتے ہیں جی اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھتے تھے۔ جو تابعی روایت کرتے ہیں اسے مرسل روایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرسل کا مطلب کیا ہے؟ مرسل روایت جو ہے جو تابعی بیان کرتے ہیں اسے مرسل روایت کہتے ہیں، اور مرسل روایت آپ کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرسل روایت کہتے کس کو ہے، آپ یہ بتائیے۔ جو تابعی بیان کرتے ہیں۔ کس سے بیان کرتے ہیں تابعی؟ اور جو تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ تو تابعی نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، تو پھر کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کیسے بیان کر رہے ہیں وہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں شاکر بھائی، اب پوائنٹ سمجھے شاکر بھائی،
शाकिर भाई, मेरी भाई साहब से मुलाकात नहीं हुई कभी। क्या नाम है इनका? मुजीबुर मौलाना, क्या नाम है? साबिर, नहीं, साबिर अंसारी नाम है, साबिर अंसारी मौलाना। ये सऊदी में है इस वक्त माशाल्लाह, और यहाँ से शिफ्ट हुए हुए हैं। नहीं, आपके जैसे ये मौलाना नहीं आया। चलो हम तो मौलाना, आपके यहाँ तो आम आदमी भी मौलाना ही होता। बहरहाल अब एक बात बताओ शाकिर भाई, मौलाना साबिर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। शाकिर भाई, मेरी मुलाकात कभी भाई साबिर से नहीं हुई है, और मैं ये कहूँ कि भाई साबिर ने मुझसे 100 रुपये लिए हैं। आप ये बताइए मेरी बात सच्ची होगी या झूठी होगी? शाकिर भाई, मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ, मगर ये बात कहाँ कह रहे हैं आप? सुनो तो, समझो तो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये जो पेश कर रहे हैं ताबई का कौल, ताबई ने साहबी को, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात समझ में नहीं आ रहा, बात दोनों बोल रहे हैं। हाँ तो एक बोलो, आप बोलो या ये बोले? एक बोलो ना। पहले मैं बोलता हूँ। चलो बोल दो, आप बोलो। बोलना मसला। ठीक है, आप बोलो। आप ये क्या नाम है, ताऊस में जो है, ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मैंने यह दावा किया कि आपसे, तो फिर ताऊस को अल्लाह के नबी की नमाज कैसे पता है कि अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे? बताइए। मैंने आपसे ये दावा किया क्या? आप पहले बताइए। आप अरे भाई, फिर कैसे जिक्र कर रहे हैं? ताऊस नबी की नमाज को जब देखा नहीं है तो आपकी बात तो यहीं कट हो गई। अरे शाकिर भाई सुना, अल्लाह के नबी को देखा नहीं है ताऊस ने, और नबी की नमाज का जिक्र कर रहे हैं। यार अजीब गरीब आदमी है, मतलब मैंने आपको देखा नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, बात बोलने से नहीं समझने से होगी। सही होती है, ये दलील मैं आपको दूंगा, ठीक है? पहले आप ये बताओ, अभी आपने कहा है कि अल्लाह के नबी को नहीं देखा हजरत ताऊस ने, तो जब ताऊस ने नबी को नहीं देखा तो नबी की नमाज का कैसे पता है इनको, ये बताइए। अरे यार शाकिर भाई, जाहिल आदमी को कहाँ से पता चले? अरे भाई दलील दो ना इसकी, कैसे उनको ताऊस को कैसे पता चला कि नबी नमाज ऐसे पढ़ते थे? जाहिल कौन है ये सब खुद? हाँ मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो आराम से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मुरसल रिवायत उसे कहते हैं जो ताबरी बयान कर रहे हैं, है ना? तो ताबरी जो बयान करते हैं उसे मुरसल रिवायत कहते हैं, ठीक है ना? सही हदीस से अगर ये मिल जाए, ये मुरसल रिवायत से इसको तो सही माना जाता है। जी आपने सुना, जो ताबई रिवायत बयान करे उसे मुरसल रिवायत कहते हैं, और कोई सही हदीस उसकी सपोर्टिंग में हो उसके साथ मिलाकर मुरसल भी सही हो जाती है, यानी ये हदीस सही नहीं है। दूसरी सही हदीस से मिलाकर जोड़ जाड़ कर भाई साहब इसको मिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि सीने पर हाथ बांधने का मसला निकल आए, लेकिन नहीं निकल रहा, क्योंकि फ़िरका अहले हदीस के यहाँ मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं है। फ़िरका अहले हदीस के यहाँ मुरसल रिवायत ज़ईफ़ समझी जाती है। हवाले के तौर पर मैं एक आपको सुना देता हूँ ताकि बात पक्की हो जाए। मुरसल रिवायत के बारे में सुने। मुरसल रिवायत, मुरसल कहते हैं छूटा हुआ वास्ता जिसका हो। मुरसल रिवायत वो होती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कोई ताबी बयान करते हैं और वो सहाबी का नाम मेंशन ना करें, वो डायरेक्ट कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने वास्ता छोड़ दिया तो ये रिवायत ज़ईफ़ होती है। तो ये रिवायत ज़ईफ़ होती है। तो उसने वास्ता छोड़ दिया तो ये रिवायत ज़ईफ़ होती है। सही मुस्लिम के मुक़द्दमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मुरसल कोई हुज्जत नहीं है। जी आपने सुन लिया, मुरसल फ़िरका अहले हदीस के यहाँ हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है, ज़ईफ़ होती है। लेकिन फिर भी फ़िरका अहले हदीस मानता नहीं है, इसलिए उनको गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है कि जो ना अल्लाह की माने, ना रसूलुल्लाह की माने, ना इमाम बुखारी की माने, ना मुहद्दिसीन की माने। तो आप ख़ुद फ़ैसला करें। उसके बाद जब हमने इनको पकड़े रखा है यहाँ से तो ये भाग गए। आप ख़ुद सुने, फिर इंशाअल्लाह आप ख़ुद फ़ैसला करें बात किसकी सही है और किसकी गलत है। आप सुने, जब फ़िरका अहले हदीस पर दलील नहीं होती तो कहाँ कहाँ भागता है। सुने भाई साहब, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा। कमारा किसने देखा? किसने देखा? आपने देखा? किसने? मौलाना साबिर ने देखा? किसने? मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा क्या? अल्लाह के नबी
ने फरमाया तो है। तो किसने देखा है नबी की नमाज पढ़ते हुए? अरे नबी को नमाज पढ़ते हुए किसने देखा? किसने देखा? हाँ। किताबों में बुखारी शरीफ में। अरे किसने देखा? मैंने देखा, आपने देखा या सहाबी ने देखा? साहबी ने। हाँ, सहाबी ने देखा। तो इसमें ये जो आपने हदीस पेश की, इसमें एक सहाबी का जिक्र सुना दीजिए। भाई साहब, ये जो आपने हदीस अबू दाऊद की पेश की है, इसमें एक सहाबी का जिक्र दिखा दीजिए, एक सहाबी का नाम दिखा दीजिए जिस सहाबी ने अल्लाह के नबी को ऐसी नमाज पढ़ते हुए देखा। दिखा दीजिए, आप चले। नहीं, अबू हनीफा ने लेडीज को नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए। अरे। कैसे पढ़ रहे? अबू हनीफा को छोड़ दीजिए, आप हदीस की बात कीजिए हजरत। नहीं, आप अबू हनीफा बड़े हैं, हदीस बड़ी है, ये बताइए। अबू हनीफा बड़े हैं या हदीस बड़ी है, ये बताइए। अबू हनीफा ने 15 सहाबी को जियारत किया, देखा है उनको? मैं ये पूछ रहा हूँ, तो देखा होगा। अबू हनीफा बड़े हैं या हदीस बड़ी है, ये बताइए। फिर वही बात आई, बताइए, कोई बात नहीं कौन बड़ा है, बताइए। मोहम्मद भाई, ये अच्छी बात नहीं करी आपने। वो तो रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी किसकी है बुरी किसकी है वो लोग खुद फैसला कर लेंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी रहती है। हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब तो इंशाल्लाह फैसला कर लेंगे। जी जी जी। तो अब आप बताइए, कहाँ चले गए मौलाना आपके? बस वो तो चलेगा, अब क्या। अच्छा, निकल लिए, वो निकल लिए, जवाब नहीं बना तो निकल लिए मौलाना। जी, आपने सुना इनके आलिम और इनके लोग जो हदीस का दावा कर रहे थे वो भाग गए, और भागे इसलिए हैं क्योंकि इनके पास दलाइल नहीं होते, सिर्फ़ धोखा देने के लिए एक अंदाज़ होता है। तो अल्लाह ताला इनके धोखे से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करें। बात आपके सामने आ गई, ख़ुद सुनें, दूसरे भाइयों को सुनाएं और फ़ैसला करें कि ये लोग सच्चे होते हैं या झूठे। अल्लाह ताला हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम।